Hello friends, today our topic is finite groups and abelian groups and its properties with composition table. Okay, let's see one example. Show that G means one type of group 1 comma minus 1 is an abelian group under multiplication. Right, this is my question. Prove that is this abelian group or not, or show that is this abelian group or not. Okay, then solution. First we will make composition table under multiplication. For that composition table we will use table process. In this table process, let's see, in this table process this is composition symbol. Dot means symbol for multiplication. How many variables are there? 1 and minus 1. This is my first variable and this is second variable, so I will put here 1 and minus 1. Okay, then for that process I will also put here row 1 and minus 1 and in column 1 and minus 1. Okay, first see how it happen. 1 and minus 1, then this 1 and minus 1, then multiplication of 1 comma 1, right? Multiplication of 1 comma 1, just see, multiplication of this 1 comma 1, this is 1. Okay, then multiplication of row of 1, column of minus 1, 1 comma minus 1, this is minus 1. Then multiplication of minus 1 comma 1, then this is minus 1. Then multiplication of minus 1 comma minus 1, then this is 1. And this all these operations means all these answer of these elements are in this set, so we can say that this is proper composition table, right? Okay, so let's see first the closure property. And my first question is what is abelian group? If it provides four properties: closure properties, then associative property, identity property, and inverse property, and multiplicative property. If all these property is exist, then we can say that this is in abelian group. So first we will see that closure property. Since all these entries of this composition table are the elements of the given set, then this is under close multiplication. મીન્સ એવું કહે છે કે જે એન્ટ્રી તમને કોમ્પોઝિશન ટેબલમાં મળી છે એ સેટમાંથી જ છે. આ જે એન્ટ્રી મળી છે, એન્ટ્રી કેટલી મળી છે? 4, 1, -1 અને 1. આ ચારે ચાર જે એન્ટ્રી છે એ કોમ્પોઝિશન ટેબલને જે સેટ છે એમાંથી છે. યસ, કેમ કે સેટ કયો છે? 1, -1. બરાબર છે, તો એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી છે એમ તમે કહી શકો છો. બરાબર છે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે એસોસિએટિવિટી છે. The elements of G are real numbers and we know that the multiplication of real number is associative. મીન્સ કે જે પ્રોપર્ટી છે 1, -1 એ રિયલ નંબર છે, તો તમે કહી શકો છો કે એનું તમે કોઈ બી મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો તો આન્સર છે રિયલ નંબરમાં જ મળવાનો છે, તો સો ઇટ ઇઝ ઇન એસોસિએટિવ, રાઈટ? Then identity. Okay, identity is one for group, means multiplication, so it is also in identity. Then inverse, from the composition table we see that the inverse elements of 1 નો inverse શું થઈ જશે? -1 and okay, અને જો 1 નો તમે ઇન્વર્સ ચેક કરો તો 1 અને શું છે? -1. એવી રીતે -1 નો ચેક કરશો તો શું થશે? -1 અને 1 એ પણ ગ્રુપમાં છે, right? And G is group with multiplication. Then commutative, the corresponding rows and columns of the table are identical, therefore the binary operation is competitive. એટલે જે rows અને columns છે identical જ છે. 1 -1 1 -1, કોઈ ચેન્જ નથી, ચેક કરી લ્યો. ઓકે છે, કોઈ ચેન્જ નથી. 1 -1 1 -1, ચેક કરો અહીંયા 1 -1 1 -1, નો ચેન્જ. ઓકે, ખાલી રો અને કોલમ જ ચેક કરવાની છે. અને જો પાંચે પાંચ પ્રોપર્ટી જે એક્ઝિસ્ટ થઈ જાય છે તો એ એબિલિયન ગ્રુપ છે એમ તમે કહી શકો છો. બરાબર છે. ઓકે, then next question, show that 1 is an abelian group under multiplication. Okay, આ એક ક્વેશ્ચન છે. and 1 W and W² are cube root of, એટલે ક્યુબ રૂટ ઓફ યુનિટી મીન્સ કે W ક્યુબ થશે. બરાબર, W ની 3 પાવર શું થવું જોઈએ? 1 થવું જોઈએ, રાઈટ? તો અહીંયા હું રોમાં લખી દઈશું
પહેલાં કોમ્પોઝિશન ટેબલ બનાવવાનું છે. અંડર મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે મલ્ટિપ્લિકેશનની સાઇન આવી જશે 1W અને આ W². એવી રીતે કોલમમાં બી 1W તમે લખી દીધું છે. ઓકે, તો 1 × 1 આ 1 અને આ 1 તો શું થઈ જશે 1 × W શું થઈ જશે W. આ 1 × W² શું થઈ જશે W². then W × 1 W × W તો W². then W × W² એટલે W³ થઈ જશે. બટ W³ શું છે 1, કેમ કે કીધું છે ક્યુબ ઓફ રૂલ ધેટ એલિમેન્ટ. આનો તમે ક્યુબ કરશો તો એ શું થઈ જશે 1 થઈ જશે, રાઈટ. then W² × 1 એટલે W². W² × W means કે W³ = 1. then W² × W² W⁴ means W⁴ is equal to W⁴ into 1 into W⁴. so W⁴ is equal to 1. so we can say that here, sorry, W⁴ into W. so W⁴ is 1. so 1 into W is equal to W. This is my composition table. Then closure property, check that all these elements like I will highlight all these elements of 1W W² આ દરેક એલિમેન્ટ છે એ આ સેટમાં છે. આ આપણો જે સેટ આપેલો છે એ સેટમાં અવેલેબલ છે. સો વી કેન સે દેટ ધીસ ઇઝ ઇન ક્લોઝર પ્રોપર્ટી. સમજાઈ ગયું? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી તમે ક્યારે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો કે જે તમારો સેટ છે એ ગ્રુપમાં હોવો જોઈએ. મીન્સ કે કોમ્પોઝિશન ટેબલનો જે આન્સર આવે છે એ તમારા સેટમાં હોવો જોઈએ. જો એ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય છે તો એ હું એમ કહી શકું કે કોમ્પોઝિશન ટેબલ છે એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈડ કરે છે, રાઈટ. ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ G આર કોમ્પ્લેક્સ નંબર. આ જે એલિમેન્ટ મળેલા છે ગ્રુપના એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. અને જો કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું તમે કોઈ પણ એસોસિએશન કરો, મીન્સ A + B + C કરો કે A + B + C કરો, આન્સર છે એ કોમ્પોઝિશન ટેબલમાં છે એ એસોસિએટિવ જ આવવાનો છે. ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ G આર કોમ્પ્લેક્સ નંબર એન્ડ વી નો દેટ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇઝ એસોસિએટિવ. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આનું જે મલ્ટિપ્લિકેશન છે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું એસોસિએટિવ છે, બરાબર. ધેન આઈડેન્ટિટી તો હોય જ તે મલ્ટિપ્લિકેશન માટે. ઇન્વર્સ ચેક કરો તો 1W² એ એનો જે ઇન્વર્સ છે એ શું મળી જશે 1W ને W 1W² અને W, બરાબર છે. તો તમે કહી શકો કે એ ઇન્વર્સમાં પણ છે, બરાબર. ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ વેરીફાઈ કરી લેજો એકવાર ખાસ. એવું હોય તો બુકમાં પણ એકવાર વેરીફાઈ કરી લેજો. 1W² એનો આન્સર આવી જશે 1W² અને W. મલ્ટિપ્લિકેશન કોમ્યુટેટિવમાં તો હોય જ તે, તો તમે કહી શકો એબિલિયન છે. આવી રીતે પ્રૂવ કરવાનું તો 7 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર છે. એબિલિયન ગ્રુપ છે, પ્રૂવ કરો. ઓકે, 1 -1 I - I એટલે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. દરેક પ્રોસેસ અહીંયા લખી દો, બરાબર છે. આ એક થોડુંક અલગ છે, હકીકતમાં અહીંયા લાઈન હોવી જોઈએ. તો 1 આ -1 I - I એટલે 1 × 1 1 1 × -1 -I, રાઈટ. પછી 1 × I, આ I છે એટલે એનો આન્સર આવી જશે I. પછી 1 × -I એટલે -I, રાઈટ. પછી -1 × 1 -1 -1 × -1 1 -1 × I તો -I -1 × I. ઓકે, અને આ જે બંને એલિમેન્ટ છે એટલે પહેલો એલિમેન્ટ છે અહીંયા થશે સીધું અને બીજો એલિમેન્ટ અહીંયા થશે. આ રો અને કોલમ બની જશે આપણી. ઓકે, તો આ જે સેટ મળેલો છે આપણને આખો એક સેટ છે, બરાબર છે. એ સેટ છે કોમ્પોઝિશન ટેબલનો એ આ ત્રણની અંદરનો જ આન્સર હશે 1 -1 I અને -I. સો વી કેન સેટ ધેટ ધીસ ઇઝ ઇન ક્લોઝર પ્રોપર્ટી. ઓકે, એટલે પહેલો પ્રોપર્ટી એક્ઝિક્યુટ. કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એમાં એસોસિએટિવ પરફોર્મ થાય છે, આઈડેન્ટિટી પરફોર્મ થઈ જાય છે. ઓકે, ઇન્વર્સ એ પરફોર્મ થઈ જાય છે અને આનું ઇન્વર્સ બી મળી જાય છે. ઓકે, 1નું ઇન્વર્સ 1 થાય, -1નું 1 થઈ જાય, આઈનું -I થઈ જાય અને -I નું I થઈ જશે. રિસ્પેક્ટિવલી ઇન્વર્સ કરો તો પ્રોસેસ થશે પ્રોપરલી. કોમ્પિટેટિવમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. સો વી કેન સે દેટ એબિલિયન ગ્રુપ. ધેન મોડ્યુલર સિસ્ટમ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોડ્યુલર સિસ્ટમ કે લેટ m ઇઝ અ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર. એડિશનલ બે ટાઈપના આવશે, મલ્ટિપ્લિકેશન
એન્ડ એડિશનલ. ઓકે, પોઝિટિવ નંબર છે, ઇન્ટીજર છે, બે પોઝિટિવ નંબરનો મોડ્યુલો માટેની પ્રોસેસ છે a પ્લસ બી. જો બંને છે આ એમ છે એ નાનું હશે, બરાબર છે, તો આન્સર a પ્લસ બી આવી જશે. એમ મોટું હશે તો એના મોડ્યુલો તમારે કરવું પડશે. એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, મલ્ટિપ્લિકેશન ચેક કરી લઈએ, બરાબર છે. સેમ પ્રોસેસ, બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. ઓકે, પી નાનું હશે ત્યારે સીધું જ તે, અને પી મોટો હોય તો એને મોડ કરવો પડશે. મીન્સ કે જે રિમાઇન્ડર આવશે એ આન્સર આવી જશે. ઓકે, આન્સર આ સમજાવી દઉં તમને. 3 ક્રોસ 3 ક્રોસ બરાબર 5 બેઝ 4 છે, તો 3 પ્લસ 4 3 ઇન્ટુ 4 કરો 12, તો 12 છે એ ગ્રેટર ધેન છે, એટલે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ. બરાબર, વ્યવસ્થિત ચેક કરી લો. બરાબર છે, આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ ગ્રેટર ધેનવાળી. જો ગ્રેટર ધેનવાળી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થાય તો તમારે શું આન્સર લાવવાનો? રિમાઇન્ડર. એટલે 12 ડિવાઈડ બાય 5 કરો, એટલે બરાબર, એટલે 5 ડિવાઈડ બાય 12 કરશો એટલે શું આવી જશે આન્સર? રિમાઇન્ડર કેટલી આવશે? 2. ઓકે, ચેક કરો. 5 ઇન્ટુ 4 એટલે 20, 20 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5, સો 5 ડિવાઈડ બાય 20 કરશો એટલે આન્સર શું આવી જશે? 0. 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 4, 4 છે ઓલરેડી 5 કરતાં નાના છે, તો સીધો આન્સર આવી જાય 4. બરાબર, આ મલ્ટિપ્લિકેટિવ મોડ્યુલો છે. મોડ્યુલો 6 ચેક કરવાનું છે, પણ શેના માટે? એડિશન માટે. એટલે જો 6 કરતાં વધારે થશે તો એને 6 માંથી આપણે સબસ્ટ્રેક્ટ કરશું. બરાબર છે, એટલે કોમ્પોઝિશન ટેબલ +6નું બનાવવાનું. ઓકે, એટલે અહીંયા પહેલાં આવશે +6. બરાબર છે, ત્યાં શું આવી જશે? +6 આવી જશે. ઓકે, આ +6 આવી ગયું. ઓકે, આ 0 1 2 3 4 5 એવી રીતે કોલમમાં 0 1 2 3 4 5 લખી દેશો તમે. ઓકે, એટલે હવે તમે ચેક કરશો. ઓકે, તો 0 ઇન્ટુ 0 એટલે 0 0. ઓકે, સોરી, 0 પ્લસ 0 0, 0 પ્લસ 1, આ 0 પ્લસ 1 એટલે 1 થઈ જશે. પછી 0 પ્લસ 2, રો અને કોલમનું કરવાનું છે 2, 0 પ્લસ 3 3, 0 પ્લસ 4 4, 0 પ્લસ 5 5, કોઈ ચેન્જ નહીં. 0 પ્લસ 1 1. ઓકે, જો 0 1 પ્લસ 1 2, 1 પ્લસ 2 3, 1 પ્લસ 3 4, 1 પ્લસ 4 5, ને 1 પ્લસ 5 કેટલા થશે? 6. બટ 6 છે એ મોડ્યુલો 6 કરવાનું. જો એલિમેન્ટ તમારો 6 કરતાં મોટો આવે તો મોડ્યુલો 6 કરવાનું. 6 મોડ 6 કરો એટલે આન્સર શું આવી જશે? 0. મીન્સ કે મોડ્યુલો મીન્સ કે રિમાઇન્ડર પ્રોવાઈડ કરે છે, એટલે આન્સર શું આવી જશે? 0 આવી જશે. ધેન 2, તો 2 પ્લસ 0 2, 2 પ્લસ 1 3, 2 પ્લસ 2 4, 2 પ્લસ 3 5, 2 plus 4 6. So answer is 6 or greater than 6, then we will use modulo operator. 6 modulo 6, then 0, then 7, 2 plus 5 7, 7 modulo 6 કરશો તો આન્સર શું આવી જશે? રિમાઇન્ડર કેટલી બચે? 1. 6 ડિવાઈડ બાય 7 કરો એટલે 6 6 એકા 6 1 આવશે, રિમાઇન્ડર 1 બચી જશે. એવી રીતે 3 4 5 માટે આ જે છે કમ્પોઝિશન ટેબલ છે, અને ક્લોઝર પ્રોપર્ટી જ્યારે તમે પરફોર્મ કરો છો તો મોડ્યુલો 6 માટે દરેક એલિમેન્ટ છે એ સેટમાં જ મળે છે. આ જે અહીંયાથી એલિમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરો, બરાબર છે, રો અને કોલમના દરેક એલિમેન્ટ અહીંયા સુધીના એ એલિમેન્ટની અંદર જ મળે છે. એટલે તે તમે કહી શકો ક્લોઝર પ્રોપર્ટી પ્રોફાઇલ પરફોર્મ કરે છે, એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી પરફોર્મ કરે છે. એસોસિએટિવ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આની માટે. 2 પ્લસ 3 પ્લસ 4 કરો એટલે 6 અહીંયા આપશો એક, અને એક 6 અહીંયા આપવાના હોય છે. તો આન્સર શું? 2 પ્લસ 3 કેટલા થઈ જશે? 5. ઓકે, એટલે અહીંયા 5 આવી જશે. કેમ કે 5 મોડ્યુલો બાય 6 કરો તો આન્સર તો 5 જ મળી જશે. ઓકે, ધેન પ્લસ 4 6 છે, એટલે 5 પ્લસ 4 કરો તો 9, તો 9 છે ગ્રેટર ધેન 6, તો 6 ડિવાઈડ બાય 9 કરશો તો આન્સર રિમાઇન્ડર કેટલી બચે? 3. એવી રીતે આ પરફોર્મ કરો, મીન્સ કે a પ્લસ 2 પ્લસ 6. ઓકે, એટલે 3 પ્લસ 4 7, એટલે 7 છે ગ્રેટર ધેન 6, તો 7 મોડ્યુલો બાય 6 એટલે 1 આવી જશે. અને 2 પ્લસ 1 3, રિમાઇન્ડરની જરૂર નથી કેમ કે 3 છે એ ઓલરેડી 6 કરતાં નાના છે. બરાબર છે, આઈડેન્ટિટી પરફોર્મ કરી દો. બરાબર છે, આઈડેન્ટિટી પરફોર્મ કરશો એટલે 0 આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આવી જાય છે એડિશન માટે. ઓકે, કોમ્યુટેટિવ પરફોર્મ થઈ જાય છે, a પ્લસ b b પ્લસ a. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઇન એબિલિયન ગ્રુપ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલો 7 છે. ઓકે, અને આપેલું છે 1 2 3 4 5 6, તો રો અને કોલમમાં 1 2 3 4 5 6 તમે લઈ લેશો. મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો 1 ઇન્ટુ 1 1, 1 ઇન્ટુ 2 2, 1 ઇન્ટુ 3 3, 1નું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે 2નું ચેક કરો તો 2 ઇન્ટુ 1 2, 2 ઇન્ટુ 2 4, 2 ઇન્ટુ 3 6, 2 ઇન્ટુ 4 8,
ઓકે, તો આન્સર છે તમારો 7 અથવા 7 કરતાં વધી જાય તો એને 8થી મોડ્યુલો કરો, 8 મોડ્યુલો બાય 7 આવશે. ઓકે, તો કેટલું થઈ જશે? 7 ડિવાઈડ બાય 7 ડિવાઈડ બાય 8 કરશો એટલે રિમાઇન્ડર કેટલી આવે? 1. ધેન 2 ઇન્ટુ 5 એટલે 10, તો 10 મોડ્યુલો બાય 7 એટલે કેટલા આવી જશે? 3. 2 ઇન્ટુ 6 એટલે 12, 12 ડિવાઈડ બાય 7 કરો એટલે કેટલા આવી જશે? 5. એવી રીતે આખું કોમ્પોઝિશન ટેબલ બની જશે મોડ્યુલો માટેનું. ઓકે, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રો, આ કોલમ અહીંયા લાઈન કરવાની છે આ પ્રોપરલી, બરાબર છે. ક્લોઝર પ્રોપર્ટી પરફોર્મ થઈ જશે કેમ કે દરેક એલિમેન્ટ છે 1 2 3 4 5 6માં જ આવે છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી પરફોર્મ થઈ જશે, ચેક કરી લો કે 2 + 3 કરો તો 6. ઓકે, 6 છે 7 કરતાં સ્મોલ છે એટલે 6 એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ 7 4. 6 ઇન્ટુ 4 કેટલા થઈ જશે? 24. તો 24 છે એ 7 કરતાં મોટા છે એટલે 7 ડિવાઈડ બાય 24 કરી નાખશો તમે, સોરી 24 ડિવાઈડ બાય 7 કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? રિમાઇન્ડર કેટલી બચે? 7 * 3 = 21. 3 છે એ રિમાઇન્ડર બચે છે, બરાબર, તો એ 3 આવી જશે. એવી રીતે આ ચેક કરો તો બી આવી જશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આઈડેન્ટિટી પરફોર્મ થાય છે 1 માટે મલ્ટિપ્લિકેશન છે, ઇન્વર્સ એ પરફોર્મ થઈ જાય છે. 1 2 3 4 5 6 લ્યો તો 1 4 5 2 6 પ્રોપરલી મળી જાય. કોમ્યુટેટિવમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર છે. એસોસિએટિવ પ્રોપરલી તમારે પરફોર્મ કરી દેવાનું છે. આ ક્વેશ્ચન આન્સર છે, પ્રોપરલી જોઈ લેજો. પીપીટી હું તમને પ્રોપરલી મોકલી દઈશ, બરાબર છે. સબગ્રુપ, ગ્રુપમાં જે એલિમેન્ટ છે એનો જે સબસેટ છે એ સબગ્રુપ બને છે. એટલે એચ છે એક સેટ ઓફ ગ્રુપ છે, બરાબર, તો જી છે એનો સબગ્રુપ બને. મીન્સ કે એચની અંદર જી છે તો જી છે એનો સબગ્રુપ બનશે, બરાબર છે. ડેફિનેશન યાદ રાખજો. એચ ગ્રુપ છે તો જી એનો શું બની જશે? સબગ્રુપ બની જશે. ઓકે, જી ઈ કોઈ બી એલિમેન્ટ છે એની અંદર સેટિસ્ફાઈડ હોય તો સબગ્રુપ બની જાય છે. ઓકે, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એક્ઝામ્પલ એક ચેક કરો. 1 - 1 I - I ઇઝ અ ગ્રુપ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન. તો ગ્રુપની દરેક પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈડ કરશો તો 2 ગ્રુપ બનાવી દીધા. H1 H2 બનાવ્યું પહેલાં, 1 - 1 H2 બનાવ્યું 1, બરાબર છે. તો એ ટ્રાયલ સબ ગ્રુપ થઈ ગયા. બરાબર, H1ની અંદરથી બીજું બને છે એ કયું બને? H2. એટલે H1માં એલિમેન્ટ છે એ H2માં હશે, યસ, તો જી ઇઝ ટ્રાયલ સબ ગ્રુપ. સમજાઈ ગયું? એટલે આ જીના એલિમેન્ટ છે એ Hમાં હોવા જોઈએ. બધાની જરૂર નથી પણ એના થોડોક પાર્ટ્સ છે હશે તો એ સબગ્રુપ બની જાય છે, બરાબર છે. આ યાદ રાખવાનું છે. હોમોમોર્ફિઝમ, હોમોમોર્ફિઝમ એ બે ગ્રુપનું કોમ્બિનેશન છે. પહેલું ગ્રુપ છે જી ઓપરેશન સ્ટાર અને જી ઓપરેશન XOR ઓપરેશન છે G1. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરું તો ફંક્શન કોલોન આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈડ થાય તો એ હોમોમોર્ફિઝમ એલિમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે કે F કોલોન G ટેન્સ ટુ G1. એટલે આ Gથી G1 જશે, રાઈટ. હોમોમોર્ફિઝમ ક્યારે કહેવાય છે? કે જ્યારે પ્લસ પ્રોપર્ટી છે એ પરફોર્મ કરો ત્યારે તમને કઈ પ્રોપર્ટી પરફોર્મ થતી હશે? XOR ઓપરેશન પરફોર્મ થાય તો કહી શકું કે હોમોમોર્ફિઝમ એલિમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. લેટ્સ સી F A ઇન્ટુ B. તો આનું જ્યારે ઓપરેશન પરફોર્મ કરીશ તો જીનું કયું હતું? મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઓપરેટર હતો, સ્ટાર ઓપરેટર. તો કયું ઓપરેશન પરફોર્મ થવું જોઈએ? XOR. તો F ઓફ A XOR F ઓફ B, બરાબર છે. આઇસોમોર્ફિઝમ સેમ એલિમેન્ટ છે બટ ઇફ હોમોમોર્ફિઝમ ઇઝ જનરેટેડ, ઓકે, if F colon G tends to G1 is a generated bijection, then F is called homomorphism, isomorphism between G and G. મીન્સ કે કોમન એલિમેન્ટ મળતા હશે. A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B મળતું હોય ત્યારે એ તમને જે પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈડ થાય છે એ હોમોમોર્ફિઝમ હશે. આ ચેક કરી લેજો. 2x છે એટલે A ને B લીધા, A પ્લસ B લઉં તો મલ્ટિપ્લિકેશન મને મળી જશે 2A 2B. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે R ટુ R પ્લસ છે 2x. ઓકે, એટલે A પ્લસ B સેપરેટ કરો, F ઓફ A F ઓફ B મળી ગયા, હોમોમોર્ફિઝમ છે. ઓકે, આઇસોમોર્ફિઝમમાં ઇક્વાલિટી એલિમેન્ટ મળી જશે. આ ચેક કરી લેજો, બરાબર. પ્રોપર્ટી હું મોકલી દઈશ પીપીટી સાથે. વોટ ઇઝ કોસેટ? કોસેટ ઇઝ અ સબગ્રુપ ઇફ H ઇઝ અ સબગ્રુપ. એક એલિમેન્ટનો સબગ્રુપ છે G, સ્ટાર, એટલે A બિલોંગ્સ ટુ G. ધેન સેટ, બે સેટ મળે. H A તો એ કયો બનશે? રાઈટ. અને AH તો એ કયો બનશે? લેફ્ટ. બસ એટલું જ યાદ રાખવાનું છે વિથ ડેફિનેશન કે વોટ ઇઝ કોસેટ. H ઇન્ટુ A વેર H બિલોંગ્સ ટુ H, મીન્સ કે H કોઈ એક સબસેટ છે જે H મેઇન એલિમેન્ટ છે એમાં ડિફાઇન કરે છે તો એ રાઈટ બને. અને આ છે એ AH કરો તો એ કયો બની જશે? લેફ્ટ બની જશે. ઓકે, આમાંથી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે
લાંગ્રાજીસ થિયરમ યાદ રાખવાનો છે કે ધ ઓર્ડર ઓફ ઇચ સબ ગ્રુપ ઓફ ફાઇનાઇટ ગ્રુપ ઇઝ ડિવાઇઝર ઓફ ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ. એટલે એ થિયરમ છે, આનો કોઈ મિનિંગ નથી પ્રોપરલી, બટ આ યાદ રાખવાનું છે, ક્યારેક પૂછાઈ શકે છે. બરાબર છે. કોસેટની ડેફિનેશન પ્રોપરલી કરજો, એ પૂછાય છે. આ એક્ઝામ્પલ છે, એ જોઈ લેજો. સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ નથી કરવાનું, તમારે ખાલી સ્ટેટમેન્ટ જ યાદ રાખવાનું છે. આપણે ઓલરેડી આગળ કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે કે ઓર્ડર ઓફ ઇચ સબ ગ્રુપ ઓફ એચ of finite group G is divisor of the order of that group. Done. Then what is essay diagram? A essay diagram is a graphical representation of poset. Right. Then since poset is by definition, poset means કે એ પ્રોપર્ટી પરફોર્મ કરતું હશે. રિફ્લેક્સિવ એ ટુ એ હોય તો રિફ્લેક્સિવ પ્રોપર્ટી થાય છે. ટ્રાન્ઝિટિવ એ ટુ બી, બી ટુ સી, એ ટુ સી ટ્રાન્ઝિટિવ પ્રોપર્ટી, અને ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં તમારે બતાવવાની છે. બરાબર છે. હાઉ ટુ ડ્રો એસે ડાયાગ્રામ? તો પહેલાં સ્ટાર્ટ વિથ ડાયાગ્રાફ ઓફ પાર્શલ ઓર્ડર, એટલે પહેલાં ઓર્ડર બનાવી દો. પછી રિમૂવ ધ લૂપ ઓફ ઇચ વર્ટેક્સ, પોતાની પોતે મીન્સ સેલ્ફ લૂપને રિમૂવ કરવાની છે. ઇચ વર્ટેક્સની હોય તો લૂપ. રિમૂવ ઓલ ધ એજીસ ધેટ મસ્ટ બી પ્રેઝન્ટ બિકોઝ ઓફ ટ્રાન્ઝિટિવિટીની લૂપ રિમૂવ કરી શકો છો તમે. એરેન્જ ઇચ એજ સો દેટ એરો પોઈન્ટ અપ, પ્રોપરલી એરો આપતું હશે એ પ્રમાણે. અને રિમૂવ ઓલ એરોએડ્સ, એટલે ડાયાગ્રાફ આપવાના નથી. એરોએડ્સ મીન્સ કે ડાયરેક્શનની જરૂર નથી. ઓકે, આ એક બેઝિક ગ્રાફ બનાવેલો છે. 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25. તો 2 આ ડિવિઝન ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું. 2નું કોની જોડે ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ જશે તમે ચેક કરી લો. 2નું કોની જોડે થઈ જશે? 2નું 4, પછી કોના જોડે થશે? 10, પછી કોના જોડે? બરાબર છે. એટલે 2નું 4 થઈ ગયું, પછી 2નું 10 થઈ ગયું. હવે 10માંથી જશો, ઓકે, તો 4નું 12 થાય છે, યસ. પછી 4નું 20 બી થાય છે, યસ. ઓકે, 5 અહીંયા આપી દો તો 5નું 10 થઈ જશે, યસ. અને 5નું 25 બી થઈ જશે, યસ. અને 10નું 20 પણ થાય છે, યસ. આ રીતે પરફોર્મ કરવાનું છે. જે નજીકના એલિમેન્ટ હોય એ પ્રોપરલી પરફોર્મ થઈ જવા જોઈએ. આ જે ડાયાગ્રામ છે એસે ડાયાગ્રામ તમે કહીશો. આ ટાઈપના ડાયાગ્રામ છે એસે ડાયાગ્રામમાં આવે છે. બરાબર છે. ક્લિયર? એટલું પ્રોપરલી વર્ક કરવાનું છે. બરાબર છે. ઓકે.